हॅलो, आवाज येतो का माझा? हॅलो, हॅलो, गुड आफ्टरनून सर. हॅलो, मला पण नाही. मग ते मुलं कसं बोलणार मला? ओके. So without time wasting, we can start our lecture. तुम्हाला स्क्रीन दिसते का बघा? Okay, if you have any doubt, if any question, then please put it in chat box. तुम्हाला काही अडचण असेल, काही डाऊट असतील तर तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये पुट अप करा. क्लियर? Okay, I think my screen is visible. Everyone. Yes sir. कोणाला काही डाऊट आला मध्ये तर तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये मला मेसेज टाकू शकता. I will read it and I will discuss it all. Okay, ठीक आहे. So already in the last lecture we had discussed the diffraction. What is the diffraction? Bending of light at the edges and the corners of the opaque region. We call this is the diffraction. So in the last lecture already we have discussed the two cases. In the first case we use the slit. Using that slit we can observe the diffraction phenomenon. In the second case we can take an obstacle. Then how was the diffraction if there is the obstacle? Already that part we had discussed in the last lecture. After that we had discussed the two different types of the diffractions. The first one is the Fresnel diffraction and the second is the Fraunhofer diffraction. What is the basic difference between these two diffractions? Okay, ठीक आहे. So what is the basic difference between the Fresnel diffraction and the Fraunhofer diffraction? So in the Fresnel diffraction there is the source and the screen from the slit there at the finite distance, and there is no need of the lenses for the observations. But in the other side, in the Fraunhofer diffraction, the source and the screen are at the infinite distance from the obstacle, and in that case there is the need of the convex lenses to observe the observations on the screen. So after that we had discussed the resolving power. What is the resolving power? Where we use the resolving power? Basically when the two objects or their images are very close to each other, then we cannot see the separate these two objects or images our naked eyes. So in that case we use the optical instrument. With the help of that optical instrument we can observe that very closely objects or their images in the separate form. So this is known as the resolution. And what is the resolving power? So resolving power is the property or the ability of optical instrument to produce the distinct separate images of two objects located at very close to each other. So this is known as the resolving power. After that we had discussed the three different conditions as per the Rayleigh's criterion of the resolution. Which are these three different conditions? The first condition is known as the unresolved condition. The second is the just resolved condition, and the third one is the well resolved condition. In the unresolved condition, the two central maximas of the two different sources are overlapping on each other. In the second just resolved condition, the central maxima of the first source each coincide the first minima of the second source, and the vice versa. That is, the central maxima of the second source is coincide the first minima of the first source. So in that case we can say yes, there is the resolution, but just resolution means
the distance between the two objects are very small. But in the third case, in the well-resolved condition, there is a large distance between the two objects, and we can easily observe the these two different or the separate objects. So we call this is the well-resolved condition. I think plane diffraction grating is discussed or not? That part? Yeah. After that, we had discussed the plane diffraction grating. What is that plane diffraction grating? So basically, the plane diffraction grating is consist of very large number of extremely narrow, identical, and equipped spaced slits are separated by the opaque space. Suppose if any waveprint is incident on that diffraction grating, then light is transmitted through only the slits and light is obstructed by the opaque portions. So we call that a plane diffraction grating is also known as the transmission grating. Basically, that plane diffraction grating is used in the study of the spectra. जेव्हा आपल्याला स्पेक्ट्राचा स्टडी करायचा असतो तेव्हा आपण तिथे प्लेन डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग यूज करू शकतो. So this is the structure of the plane diffraction grating. So here what is the theory of the plane diffraction grating? Here xy is the diffraction grating, L is the lens, and mn is the screen. So if we see the intensity of the different points at point O, there is the central maxima. The intensity of that peak is the large. The intensity of point P1 is the small as compared to the intensity of the central maxima. As we go upward direction and as we go the downward direction, the intensities of the peaks decreases. Why the intensity of that peaks are decreases? Because of the path length. तिथं तुमच्या path ज्या ray propagate होते from source to the screen, त्यांचा जो path असतो, जे distance असतं ते increase होत असतं. So here we can apply the triangle, right angle triangle ACD. So what is the AB? AB is the slit having the width small a. BC is the opaque region having the width small b. So AD is the perpendicular on the ray C. So from this triangle we can write the equation sin theta is equal to CD divided by AC. But we know the AC. AC means AB plus BC. Again we know the AB. AB is the small a and BC is the small b. So if we convert this equation for the CD or for the path difference, CD म्हणजे path difference हे बरोबर आहे ना, माहिती ना तुम्हाला? लेंथ केवढी वाढलेली आहे, हे CD एवढे जे डिस्टन्स आहे तेवढीच लेंथ एक्स्ट्रा आहे तुमची, म्हणजे तेवढाच तुमचा पाथ डिफरन्स आहे. क्लियर? ओके. Here. So CD is nothing but the path difference. So CD is equal to A plus B sin theta. So you know the that path difference is equal to the integral multiple of wavelength lambda. That is the n lambda. Already we had discussed in the Bragg's law, n lambda. So where A plus B sin theta is equal to n lambda. So in this equation, A plus B is the grating element. So the grating element A plus B is equal to 1 divided by number of lines per centimeter. And again, the second grating element A plus B is equal to 2.54 divided by number of lines per inch. म्हणजे एका इंच मध्ये किती सेंटीमीटर असते? 2.54. ओके. हे तिन्ही इक्वेशन्स तुम्हाला एक्झामच्या दृष्टिकोनातून खूप इम्पॉर्टंट आहेत. सो प्लीज यू कॅन राईट दिस इक्वेशन. हे इक्वेशन तुम्ही थोडंसं नोट डाऊन करून घ्या. ह्या इक्वेशन थ्रू आपल्याला काय भेटतंय? पाथ डिफरन्स. या इक्वेशन थ्रू काय भेटतं आपल्याला? पाथ डिफरन्स. A plus B sin theta is equal to n lambda. In the next point, we will discuss on this equation. Let's draw the equation. If you have any doubt, if you have any question, then please put the message in the chat box. Okay. So in today's lecture, we will discuss a theory of resolving power or the resolving power of diffraction grating. What is the resolving power of diffraction grating? See here. Suppose we have one wave having the wavelength lambda. आपल्याकडे एक वेव आहे किंवा एखादी रे आहे आणि तिची जी वेवलेंथ आहे ती किती आहे? लॅम्बडा आहे.
आपण जर का त्याला रिझोल्युशन करायचं चाललो, जे त्याची क्लॅरिटी कमी जास्त करायचं चाललो, तर त्याचे नियर बायच काहीतरी आपण व्हेरिएशन करणार आहे का? जास्त व्हेरिएशन करणार आहे आपण? नाही, नियर बाय काहीतरी व्हेरिएशन करणार असतो. म्हणजे तिथं आपण काय करत असतो की सेकंड नियर बाय नेबरिंग जी वेव्ह असते किंवा रे असते त्याची वेव्हलेंथ आपण बघत असतो. ओके, ऍडजस्ट करत असतो. So what is the resolving power of diffraction grating? The resolving power of diffraction grating is the ratio. It is the ratio. कशाचा तो रेशो आहे? Of wavelength of any spectral line to the difference in the wavelengths between this line and the neighboring line. Suppose we take an example. समजा आपल्याकडे ही एक काहीतरी एक रे आहे, इथं काहीतरी स्क्रीन आहे. जर का या रेची जर वेव्हलेंथ समजा लॅम्बडा असेल, तर काय म्हणतोय की मी याला ऍडजस्ट केलं, मला काहीतरी रिझॉल्विंग पॉवर, काहीतरी क्लॅरिटी पाहिजे, म्हणून मी काय केलं की याचे जे नियर बाय नेबरिंग जी रे आहे त्याची मी वेव्हलेंथ काहीतरी चेक करायला गेलो. याची वेव्हलेंथ किती असेल? स्मॉल चेंज असणार आहे त्या वेव्हलेंथ मध्ये. का जास्त चेंज असणार आहे? नाही, स्मॉल चेंज असणार आहे. म्हणजे काय असणार आहे की लॅम्बडा प्लस डी लॅम्बडा असं काहीतरी असणार आहे, बरोबर आहे का नाही? डी लॅम्बडा म्हणजे काय असणार आहे? चेंज इन वेव्हलेंथ. पण ती चेंज इन वेव्हलेंथ ही कशी असणार आहे? स्मॉल असणार आहे का लार्ज? स्मॉल चेंज इन वेव्हलेंथ असणार आहे, बरोबर आहे का? हे इक्वेशन असं करावं लागेल ना? येस येस, बरोबर आहे. मग आपण काय घेतोय की रिझॉल्विंग पॉवर म्हणजे काय की रेशो आहे. कशाचा रेशो आहे? की एखाद्या रेचा एखाद्या वेव्हची वेव्हलेंथ डिवाइडेड बाय टू द स्मॉल चेंज इन वेव्हलेंथ. ह्या दोन नेबरिंग रेज आहेत त्यांचे जे वेव्हलेंथ आहेत त्यांचा स्मॉल जो चेंज आहे तो आपण डी लॅम्बडा घेतो. सीएल, इट इज द रेशो ऑफ वेव्हलेंथ ऑफ एनी स्पेक्ट्रल लाईन. एखाद्या स्पेक्ट्रल लाईनची वेव्हलेंथ समजा ती तुम्ही कन्सिडर केली लॅम्बडा, टू द डिफरन्स बिटवीन द वेव्हलेंथ्स. दोन वेव्हलेंथ्स मधला डिफरन्स. कोणत्या दोन वेव्हलेंथ्स आहेत? त्या नेबरिंग, जी जवळची दुसरी रे आहे तिची जी वेव्हलेंथ आहे त्या दोन्हीच्या मधला जो डिफरन्स आहे तो आपण इथं डी लॅम्बडा कन्सिडर करतो. Lines such that the two spectral lines appears just resolve according to the Rayleigh's criterion. So according to the Rayleigh's criterion, what is the condition for the just resolution? What is the condition for the just resolution according to the Rayleigh's criterion? काय होती कंडिशन तिथं? समजा हा तुमचा एक सेंट्रल मॅक्झिमा आहे आणि इथं तुमचा दुसरा सेंट्रल मॅक्झिमा आहे. तर काय होतं इथं बघा बरं, हा मॅक्झिमा याच्या फर्स्ट मिनिमाला काय करतोय? कोइन्साइड करतोय. इथला ह्याला काय करतोय? कोइन्साइड करतोय. तर इथं काय म्हणतो आपण? जस्ट रिझॉल्व्ड कंडिशन अप्लाय करतो. क्लिअर? क्लिअर, ओके. हे इक्वेशन आहे ते खूप इम्पॉर्टंट आहे. याच्यावरती तुम्हाला एमसीक्यू विचारला जातो. What is the equation for the resolving power of diffraction grating? So your answer is lambda divided by d lambda. Lambda divided by d lambda. Okay, ठीक आहे. Okay, you can roughly draw this figure quick fast. Roughly draw करा, याच्यावरती आपण डिस्कस करणार आहोत. नोट्स देणार आहे पण तुम्हाला अंडरस्टँड होईल ना? इथे बघा एकदा, नाहीतर परत म्हणू नका सर. ओके, सीआर. ओके, we have, listen, see here, we have two different sources. इथं आपल्याकडे दोन सोर्सेस आहेत. इथं ज्यांना ड्रॉ करायचे त्यांनी ड्रॉ करावे, कारण पुढच्या एक दोन स्लाइड वरती याचं डिस्कशन आहे आणि तिथं फिगर नाही आहे तुम्हाला. ओके, ठीक आहे. सपोज वी हॅव द टू सोर्सेस. इथं कुठेतरी आपल्याकडे काय आहेत? दोन वेगवेगळे लाईटचे सोर्सेस आहेत. हा एक आहे आणि इथं दुसरा एक आहे कुठेतरी. And these two sources are very close to each other. ते दोन्ही जे सोर्सेस आहेत ते एकमेकांना कसे आहेत? खूप क्लोज आहेत. समजा पहिल्या सोर्सची एक रे इथं कुठेतरी गेली आणि ती जी लाईटची रे गेलेली आहे त्याची वेव्हलेंथ किती आहे? लॅम्बडा. त्याची वेव्हलेंथ किती आहे? लॅम्बडा. आणि तिथं तो जो पहिला सोर्स आहे त्याचा सेंट्रल मॅक्झिमा काय आहे तुमचा? P1. त्याचा सेंट्रल मॅक्झिमा काय आहे तुमचा? P1. आता त्याचप्रमाणे आपल्याकडे दुसरा सोर्स आहे. त्या दुसऱ्या सोर्सची जी रे आहे ती इथं कुठेतरी गेली की त्याची इंटेन्सिटी किती आहे? सॉरी, वेव्हलेंथ किती आहे? लॅम्बडा प्लस डी लॅम्बडा.
लॅम्बडा प्लस डी लॅम्बडा, म्हणजे या दोन्ही रे मध्ये एवढा जास्त चेंज नाहीये, बट देर इज द समव्हॉट चेंज, इथं काहीतरी चेंज आहे, पण दॅट मच आहे का, तेवढं जास्त आहे का, नाही. आणि तिचे दुसरा सोर्स आहे त्याचा सेंट्रल मॅक्सिमा कुठे आहे, ऍट पॉइंट P2, ऍट पॉइंट P2. So if we observe these two central maximas P1 and P2 as per the Rayleigh's criterion, what is the condition? What I say, if we observe the P1 and P2, so as per the Rayleigh's criterion there are three conditions. Out of these three conditions, इथं कोणती कंडिशन आहे, कोणती कंडिशन आहे, unresolved आहे का just resolved आहे का well resolved आहे? Well resolved. Yes, here there is the condition is that just resolved condition. Why? Because the P1 is coincides the first minima of the P2 and P2 is coincides the first minima of P1. Means here there is the just resolved condition as per the Rayleigh's criteria. आता इथं याच्या ऍक्सिस बरोबर अँगल्स आहेत, थिटा आहे, हा थिटा आहे तुमचा पहिल्याचा P1 साठीचा, आणि त्याच्यामध्ये दुसरा थिटा आहे डी थिटा, स्मॉल चेंज इन द अँगल थिटा डी थिटा. व्हॉट इज द स्मॉल एन? स्मॉल एन कशासाठी यूज करतो आपण, बघा आपण सांगितलं होतं ब्रॅकेट लॉ मध्ये 2d sin θ इज इक्वल टू n लॅम्बडा. लॅम्बडा काय होतं तुमचा, वेव्हलेंथ होती, एन काय होतं, Frequency. not a frequency, not a frequency. What is that n? 1, 2, What 3, is that 4. n? Yes, what is that n? N is the order, n is equal to 1 2 3 4 5 up to like n. N is the order, first order, second order, third order, you know that order. Okay, आता बघा आपल्याकडे दोन थिटा आहेत, अँगल आहेत, दोन वेगवेगळ्या वेव्हलेंथ आहेत, लॅम्बडा अँड लॅम्बडा प्लस डी लॅम्बडा. काय अडचण आहे का तुम्हाला, नाहीये. आता बघा आपण एक इक्वेशन मेन्शन केलं बघा, पॉइंट P1 साठी तुमचं पाथ डिफरन्स किती होता, इंटेन्सिटी वाय स्मॉल, पॉइंट P1 साठी काय होतं, याच्या आधीचं इक्वेशन डिस्कस केलं होतं बघा, सी दिस इक्वेशन. हे पॉइंट P1 साठी म्हटलं तर चालेल का, दिस इक्वेशन फॉर पॉइंट P1 a प्लस बी साइन थिटा इज इक्वल टू n लॅम्बडा, हे आपण याच्यासाठीच घेतलं होतं ना, ह्या पॉइंट P वरची इंटेन्सिटी साठी. येस, पॉइंट P1 साठीच घेतलं होतं ना. येस, मग आपल्याकडे तिथे सुद्धा पॉइंट P1 आहे का, आहे. सो शॅल आय राइट सेम इक्वेशन, तिथे सेम इक्वेशन आपण मेन्शन करू शकतो. येस, चेक हिअर. ओके, इथं आहे ते व्हर्टिकल दाखवलेले आहे फिगर, इथं आहे ते हॉरिझॉन्टली, सेम फिगर आहे, याच्यामध्ये काही चेंज नाहीये. P1 is the central maxima of the first source and the P2 is the central maxima of the second source. P1 coincides the first minima of the second source and P2 is the coincides the first minima of the first source. जो पहिला सोर्स आहे त्याची रेची वेव्हलेंथ किती आहे, लॅम्बडा nth ऑर्डरची. सेकंड सोर्सच्या रेची वेव्हलेंथ किती आहे, लॅम्बडा प्लस डी लॅम्बडा nth ऑर्डरची. इथं जे तुम्ही व्हर्टिकली ऑब्झर्व करताय, हे जे पिक्चर आहे तेच पिक्चर तुम्ही इथं हॉरिझॉन्टली बघताय, बरोबर आहे, ठीक आहे. बघा आता इथं काय लिहिलंय, सिंपल, तुमची जे तुम्ही जे आता फिगर ड्रॉ केलेली आहे किंवा स्क्रीन हे केले तेच आहे बघा. in the figure xy is the grating surface and mn is the field of view of the telescope, means there is the screen. Okay, the two lines of the wavelengths lambda and lambda plus d lambda. आपल्याकडे एक दोन लाईन आहेत, त्यांच्या वेगवेगळ्या वेव्हलेंथ आहेत. पहिल्या लाईनची वेव्हलेंथ लॅम्बडा आहे, दुसऱ्या लाईनची वेव्हलेंथ किती आहे, लॅम्बडा प्लस डी लॅम्बडा. आर सेड टू बी जस्ट रिझॉल्व्ड. आपण त्याला कधी म्हणतोय आर सेड टू बी जस्ट रिझॉल्व्ड, कधी इफ द सेंट्रल मॅक्सिमा ड्यू टू द लॅम्बडा प्लस डी लॅम्बडा फॉल्स ऑन द फर्स्ट मिनिमा ऑफ द लॅम्बडा. लॅम्बडा प्लस डी लॅम्बडाचा कोइन्साइड लॅम्बडाच्या फर्स्ट मिनिमाला होतंय का, बघा इथं आहे बघा, लॅम्बडा प्लस डी लॅम्बडाचा कोइन्साइड ह्या लॅम्बडाच्या पहिल्या मिनिमाला होतंय का. मी P1 आणि P2 सांगायचं ते यांनी वेव्हलेंथ मध्ये सांगितलं, लॅम्बडा आणि लॅम्बडा प्लस डी लॅम्बडा. ओके,
The resolving power of diffraction grating is given by lambda divided by d lambda. This equation is as per the statement or the definition. Resolving power of diffraction grating is the ratio, कशाचा ratio आहे, lambda divided by d lambda. Okay, suppose the P1 and P2 are the spectral lines in the nth order having the wavelength lambda and lambda plus d lambda. The two wavelengths will give their own diffraction pattern. Okay, see here. या दोन वेव्हलेंथ आहेत म्हणतोय, दोन वेगवेगळ्या वेव्हच्या आहेत आणि त्या स्वतःचा डिफ्रॅक्शन पॅटर्न इथं फेनॉमेनॉन करते. त्याने डिफ्रॅक्शन स्वतःच सेपरेट केला नसता, पण कोणत्या कंडिशनला केला नसता डिफ्रॅक्शन फेनॉमेनॉन सेपरेट? जर का दोन्ही एकावरती ओव्हरलॅप झाले असते तर, मीन्स अनरिझॉल्व्ड कंडिशन. अनरिझॉल्व्ड कंडिशन मध्ये आपल्याला दोन वेगवेगळे डिफ्रॅक्शन फेनॉमेनॉन ऑब्झर्व झाले असते का? नाही, कारण दोन्ही वेव्ह एकमेकावरती ओव्हरलॅप झाले असते. ओके, मग पण आताच्या कंडिशन मध्ये ओव्हरलॅप आहेत का एकमेकावरती? नाही, जस्ट रिझॉल्व्ड आहेत. म्हणजे त्या दोन्ही स्वतःचा ओन डिफ्रॅक्शन पॅटर्न शो करतील का? येस, येस. So according to the Rayleigh's criteria, the two patterns would be just resolved if the principal maxima of one, म्हणजे पहिल्या सोर्सचा जो प्रिन्सिपल मॅक्झिमा आहे तो कशाला कोइन्साइड करतोय? द फर्स्ट मिनिमा ऑफ द सेकंड वेव्हच्या पहिल्या मिनिमाला करतोय तो. बघा इथं ऑर्डर म्हणजे मी सेकंड म्हणतो. ओके, प्लीज रीड दिस, बी केअरफुली. प्लीज रीड दिस, बी केअरफुली. थोडस रीड करा व्यवस्थित त्याला. ते फिगर जर तुमच्या कशा असेल तर अजून क्लिअर होतं तुम्हाला. फिगरचं डिस्क्रिप्शन आहे तिथे जे आहे तेच आहे इथं. Yes, okay. Now we go to the equations. Okay, see here. We have two different lines having the different wavelengths, lambda plus d lambda. P1 लॅम्बडाचा आहे, P2 लॅम्बडा प्लस d लॅम्बडा. मग P1 साठी ऍज इट इज इक्वेशन मेन्शन करू का? पहिले होते a plus b sin theta is equal to n lambda. Yes. P2 साठी जर इक्वेशन मेन्शन करायचं असेल तर मला काय ऍड करावं लागेल? तिथं आहे का बघा बरं. सेकंड इक्वेशन फॉर द P2, a plus b sin theta n plus d theta is equal to n into lambda plus d lambda. Yes, yes. आता बघा what I say. Listen, see here, be carefully. तुम्ही जेव्हा रिझॉल्युशन करता म्हणजे काय ऍडजस्ट करत असतो तिथं? आपण बघा एखादा कॅमेरामॅन असतो, तो फोटो कॅप्चर करण्यासाठी त्याला जोपर्यंत अॅक्युरेसी येत नाहीये तोपर्यंत त्याचा नॉब काहीतरी असा रोटेट करत असतो, फोकसिंग ऍडजस्ट करत असतो. काय करत असतो ऍक्च्युअली तो काय करत असतो? हा जो डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग आहे त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ लाईन्स आहेत का? डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग मध्ये नंबर ऑफ लाईन्स आहेत. त्याचे नंबर ऑफ लाईन्स आहेत ना, त्या नंबर ऑफ लाईन्स मधले तो लाईन्स ऍडजस्ट करत असतो की रिझॉल्युशन चेंज करत असतो. म्हणजे कधी तो दोन ऑब्जेक्टला क्लोज करत असतो, कधी तो दोन ऑब्जेक्ट मधलं डिस्टन्स इन्क्रीज करत असतो. म्हणजे त्याच्या लाईन्स आहेत त्या डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग मधल्या, त्या लाईन्स काय करत असतो? तो व्हॅरी करत असतो. मग मला आता सांगा, हे जे रिझॉल्युशन आहे ते रिझॉल्युशन नंबर ऑफ लाईन्स वरती डिपेंड्स असणार आहे का? I will repeat what I say. जेव्हा आपल्याला एखादी इमेज क्लिअरली कॅप्चर करायची आहे तेव्हा काय करतो आपण? तो नॉब काहीतरी रोटेट करत असतो, म्हणजे लाईन्स ऍडजस्ट करत असतो, कमी जास्त करत असतो. म्हणजे आपल्याला ऑब्जेक्ट क्लोज करायचं, ऑब्जेक्ट सेपरेट ऑब्झर्व करायचे, तर आपण लाईन्स मध्ये काहीतरी व्हेरिएशन करत असतो. मग रिझॉल्विंग पॉवर हे नंबर ऑफ लाईन्स वरती डिपेंड्स असणार आहे का? येस. So your resolving power is depends on the number of lines, that is capital N.
कॅपिटल एन म्हणजे नंबर ऑफ लाईन्स इन दॅट डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग. सेकंड, again this resolving power is depends on the order. n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3. किती नंबरच्या ऑर्डर वरती आहे त्याच्यावरती एक तुमची रिझॉल्विंग पॉवर काय आहे डिपेंड्स आहे. सपोज हियर वी कॅन से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. अप टू इक्वेशन नंबर 1 आय थिंक नो प्रॉब्लेम. इक्वेशन 1 पर्यंत तुम्हाला काहीही प्रॉब्लेम नाही, बरोबर आहे? ठीक आहे. आता बघा, हे जर इक्वेशन सॉल्व्ह केलं तर हे इक्वेशन काय येतो, n लॅम्बडा प्लस n डी लॅम्बडा. म्हणजे व्हॅरी काय करतोय आपण, n लॅम्बडा व्हॅरी करतोय का नाही, ऍज इट इज वरती होता. व्हॅरी काय करतो, याच्यामध्ये चेंज करतोय आपण, याच्यामध्ये चेंज करतोय ना, वेव्हलेंथ आणि कॅपिटल n या दोन्ही गोष्टीमध्ये चेंज करतोय. सो हियर दिस इज पॉसिबल. हियर resolved, just resolved and unresolved, these three conditions are possible. Resolution हे possible आहे कधी, if there is the extra path difference. जर का त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा पाथ डिफरन्स आपण ऍड केला, कितीनं, लॅम्बडा डिवाइडेड बाय n. जर का एवढा पाथ डिफरन्स ऍड केला तर बघा, आता मी काहीच पाथ डिफरन्स ऍड केला नाही त्याच्यामध्ये, म्हणजे मी काय करतो, यस 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 गुड, ऍज इट इज राहणार. मी आता काय करतो की ह्या रे आहेत माझ्याकडे, पहिली इथून गेलेली आहे या पॉइंट P1 पर्यंत, आणि दुसरी सुद्धा काय झाली की या पॉइंट P1 पर्यंतच गेली. याच्यामध्ये काय पाथ डिफरन्स असणार आहे का, नाही. पाथ डिफरन्स चेंज करा तर दोन वेगवेगळ्या स्पेक्ट्रल लाईन दिसतील का आपल्याला, रिझोल्यूशन होईल का, नाही होणार. म्हणजे तिथं एक्स्ट्रा पाथ डिफरन्स ऍड झाला पाहिजे, बरोबर आहे का नाही. येस येस. So unresolved, resolved and well resolved, these conditions are possible if we add the extra path difference, and that is lambda divided by n. So in this equation n is the total number of lines on the diffraction grating. जे तुमचं डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग आहे त्याच्यामध्ये किती नंबर ऑफ लाईन्स आहेत ते कशाने आपण इंडिकेट करतोय, कॅपिटल n. And we can write the equation a plus b into sin theta, theta n plus d theta is equal to n lambda plus lambda divided by n. या इक्वेशन 1 मध्ये आपण एक्स्ट्रा पाथ डिफरन्स ऍड केला, अजून वेगळे काही सुद्धा केलं नाही. We call this is the equation number 2. Now you can write these two equations and compare these two equations. LHS RHS कोणती समान आहे, सारखी आहे, लेफ्ट साइड सेम आहे, LHS सेम आहे, म्हणजे दिस आणि याचा काही विषय नाही राहत. मीन्स वी कम्पेअर दिस इक्वेशन n इंटू लॅम्बडा प्लस डी लॅम्बडा अँड n लॅम्बडा प्लस लॅम्बडा डिवाइडेड बाय n. आता यांचं जर कॅल्क्युलेशन, ओके ठीक आहे, पुढे बघू. See here, as per the equation 1 and 2, if we comparing these two equations, we get n lambda plus lambda divided by n is equal to n lambda plus n d lambda. आता हा n lambda जर अदर साइडला घेतला तर प्लसचा काय होईल, तो मायनस होईल. मग हे एकमेकांना कॅन्सल होऊन जातील का, यस, दिस अँड दिस गेट्स कॅन्सल. ओके, सो रिमेनिंग टर्म्स n d lambda is equal to lambda divided by n. आता मला काय करायचं आहे की ऍज पर द डेफिनेशन रिझॉल्विंग पॉवर लॅम्बडा डिवाइडेड बाय डी लॅम्बडा, जर का हे इक्वेशन लिहायचं असेल तर अदर टर्म अदर साइडला काय राहतील, म्हणजे हा इथे गेला डिवाइडला आणि हा इकडे आला. यस, म्हणजे काय आलं तुमच्याकडे इकडे कॅपिटल एन इंटू स्मॉल एन. मग हे इक्वेशन ऍज पर द स्टेटमेंट आहे का, हे काय सांगते, रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग. मग रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग कशावरती डिपेंड आहे, रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग डिपेंड्स ऑन, इथे काय दिसतंय, कॅपिटल एन इंटू स्मॉल एन, मीन्स द नंबर ऑफ लाइन्स इन दैट ग्रेटिंग and order of sector. So the above equation shows that resolving power of grating depends on the order of spectrum. Small n वरती एक डिपेंड आहे, आणि सेकंड कॅपिटल n मीन्स नंबर ऑफ लाइन्स ऑन द ग्रेटिंग सरफेस. या दोन पॉइंट वरती तुमचं
रिझॉल्विंग पॉवर डिपेंड आहे. आणि दिस इज द लास्ट इक्वेशन. अगेन दिस इक्वेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ही इक्वेशन जरा इम्पॉर्टंट आहे. एमसीक्यू याच्यावरती तुम्हाला विचारते. इथंच तुमचा डिफ्रॅक्शन हा पार्ट संपून जातो. या चॅप्टरचा जो पहिला पार्ट होता डिफ्रॅक्शन इथं संपतो. ओके, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड. ओके, या स्लाइड मध्ये तुम्हाला काय विचारलं जातंय? द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इक्वेशन mathematically how we represent the resolving power. Second, resolving power of grating is depends on order of spectrum, number of lines. Okay, next the question based on this diffraction. Diffraction वरती तुम्हाला अजून काय विचारलं जातंय? This equation rp is equal to lambda divided by d lambda. Next these three equations are very important. हे जे ग्रेटिंग एलिमेंटचे आहेत ना दोन इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी इज इक्वल टू, हे नंबर ऑफ टाइम्स तुम्हाला विचारले गेलेले आहेत. ओके, and the last, this statement is very important for your MCQ. डिफ्रॅक्शन ची तुम्हाला डेफिनेशन दिली जाईल आणि कशाची डेफिनेशन आहे एक विचारलं जाईल. या टर्म्स खूप इम्पॉर्टंट आहेत. ओके, so the first part of this chapter is over the diffraction, and the second part of this chapter is the polarization. Okay, yes, huh? काय करू काय घ्यायचं का नाही रे. Just I will introduce within 2 minutes. Basically, you know the what is meant by the diffraction. Polarization म्हणजे काय असतं? What is meant by the polarization? Polarization होत असतं म्हणजे काय होत असतं? Yes, polarization होते म्हणजे काय होत असतं तिथं? Any idea? Yes. What is that polarization? Polarization होत असतं म्हणजे काय होत असतं? Opposite poles attraction. अजून काय असतं तिथं? अजून काय असतं? अजून काय होत असतं तिथे? येस, पोलरायझेशन होत असतं म्हणजे. ओके, एखादा लाईटचा सोर्स आहे आणि त्या लाईटच्या सोर्स मधून लाईट जनरेट झाली तर ती ऑल पॉसिबल डिरेक्शनला प्रोपेगेट होईल, बरोबर आहे? तर ती सिंगल प्लेन मध्ये होईल का मल्टिपल प्लेन मध्ये होईल? मल्टिपल प्लेन्स मध्ये प्रोपेगेट होत असतं. ठीक आहे. Initially, when the light is emitted or the generated from the source, and that light is propagated in all the possible directions in the multiple planes. जेवढे तिथे प्लेन्स पॉसिबल आहेत तेवढ्या सर्व प्लेन्स मधून ती पास होत असते. When this light is incident on the polarizer, एखादा पोलरायझर आहे त्या पोलरायझर वर जेव्हा ती लाईट इन्सिडेंट होते तेव्हा त्या पोलरायझर मधून जेव्हा लाईट ट्रान्समिट होईल ती सिंगल प्लेनची लाईट ट्रान्समिट होईल. मग तो कोणता प्लेन असेल? त्या पोलरायझरला जो पॅरलल प्लेन आहे तोच प्लेन त्या पोलरायझर मधून पास होईल आणि जे ट्रान्समिट झालेली लाईट आहे, पास झालेली लाईट आहे ते आपल्याला सिंगल प्लेन मध्ये भेटत असते. त्यालाच आपण काय म्हणत असतो? पोलरायझेशन. That is known as the polarization. I will show it. I think my screen is visible clearly. Everyone. See here. इथं काय आहे हो तुमचा एक इनिशियली इथं काय तुमचा एक लाईटचा सोर्स आहे. Here. इथे एक लाईटचा सोर्स आहे आणि या लाईटच्या सोर्स मधून लाईट जनरेट झाली किंवा इमिट झाली आणि ऑल पॉसिबल डिरेक्शनला प्रोपेगेट झाली. मग त्या सिंगल प्लेन मध्ये आहे का? नाही. इथं 3 प्लेन्स तुम्हाला दाखवले बघा. ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर. पण ह्या पोलरायझर मधून जेव्हा ती लाईट पास होते, ट्रान्समिट होते तेव्हा किती प्लेन्स दिसतात आपल्याला? सिंगल प्लेन दिसतो.
मग तो प्लेन कोणता आहे? या पोलरायझरला जो पॅरलल प्लेन आहे तोच प्लेन याच्यामधून पास होईल. जे अदर प्लेन्स आहेत जे समवट अँगल मध्ये जे पॅरलल आहेत, पॅरलल सोडून जे अदर प्लेन्स आहेत ते सर्व प्लेन्स इथे काय होतील? ब्लॉक केले जातील. हा जो कन्सेप्ट आहे याला काय म्हणायचं? पोलरायझेशन. जे आपल्याकडे एक स्लिट आहे, विंडो आहे, आणि त्या विंडोला जी वेव्ह अशी पॅरलल आहे तीच वेव्ह तिथून पास होईल. ओके, बघा इथे तुम्ही बघा, जे पॅरलल आहे तेच पास होते बघा. अदर कोणते होते? नाही. See, you know the electromagnetic wave? In that electromagnetic wave, is the electric field and the magnetic field? नाही. असते का नसते? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह तर तुम्हाला माहिती आहे. दोन्ही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड असते, मॅग्नेटो म्हणजे मॅग्नेटिक वेव्ह आहे. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह आहे म्हणजे ती प्रोपेगेट होईल का? होणार ना? ठीक आहे. सो इन दॅट केस इलेक्ट्रिक फील्ड, मॅग्नेटिक फील्ड इन द डिरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ती जी वेव्ह ज्या डिरेक्शन चालली या तिन्ही एकमेकांना कशा असते? परपेंडिक्युलर असते. कशा असते? एकमेकांना परपेंडिक्युलर असते. सियर इथं बघा तुम्ही, इथं काहीतरी तुमची ही रेड कलर मध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड आहे अशी काहीतरी व्हर्टिकली. ओके, यस, व्हर्टिकली ही तुमची इलेक्ट्रिक फील्ड आहे. हॉरिझॉन्टली ही काय तुम्हाला दिसते? मॅग्नेटिक फील्ड. आणि ह्या दोन्ही तर एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत, पण हे जे डिरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन आहे ते सुद्धा कसं आहे? परपेंडिक्युलर आहे. राईट? ओके, सो टुडे we stop here. In the next lecture we will discuss what is the concept of the polarization and the difference between the positive crystal and the negative crystal. Maximum 3 lectures, आपल्याला 3च लेक्चर्स लागतील. त्या 3 लेक्चर मध्ये आपला हा चॅप्टर संपून जाईल. ओके, ठीक आहे. सो पुट युअर रोल नंबर इन चॅट बॉक्स फास्ट.